धन्यवाद एंड एज बतौर MLA पहली बार प्रैस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो मैं अबोहर के लोगों का भी वंस अगेन तह दिलों धन्यवाद करना चाहता जिन्होंने मेरे ते भरोसा जताया। अज मेन जिहड़ा मुद्दा है प्रैस कॉन्फ्रेंस का देखो हर पासे बदलाव की गल्लां चल रही है, एक नवे पंजाब की गल्लां चल रही है, नवी राजनीति की गल्लां चल रही है तो इसे मतलब मैं भी सोचा भी एज बतौर MLA पहली बार मैं विधान सभा च गया तो एटलीस्ट सारिਆਂ ਨੂੰ वोटर्स जिहड़े अबोहर दे वोटर्स जिहड़े जिन्होंने मैनू चुनिया आई एम अकाउंटेबल टू दैम तो मैनू भी दसना चाहिए भी मैं उत्थे चंडीगढ़ गया तो की करके आया एंड मैं सारे नू दसना चाहता असी उत्थे ओथ लिती एंड एक गवर्नर्स एड्रैस जिहड़ा हुंदा है गवर्नर ने अपना एड्रैस दिता विच इज़ बेसिकली अ रोड मैप। गवर्नर एड्रैस जिहड़ा हुंदा है वो सरकार दा मैं आम आदमी पार्टी नू भी बधाई देना चाहता, भगवंत मान जी नू बधाई देना चाहता तो गवर्नर एड्रैस जिहड़ा जे उहदी मैं कॉपी नाल लैके आया इनू आपां एक रोड मैप कहंदे आ भी आम आदमी पार्टी ने अपना रोड मैप दिता है तो मैं कुछ चीज़ां इहदे विचों साझी करना चाहता। एक उन्होंने जिहड़ा गवर्नर एड्रैस सीगा वो अंग्रेजी च सी, गवर्नर साहब ने अंग्रेजी च दिता सी ते एक उन्होंने गल कही सी न्यू अप्रोच टू गवर्नेंस एंड अ न्यू क्रिएट अ न्यू पॉलिटिकल कल्चर। मैं इस गल नाल बिल्कुल सहमत हाँ भी आपां नूं अज पंजाब नूं एक ज़रूरत है गवर्नेंस जिहड़ी आपां गल करते हैं न्यू अप्रोच एक नई अप्रोच की ज़रूरत है, एक नवा पॉलिटिकल कल्चर बनाने की लोड़ है एंड उहदे नाल नाल मैं थोड़ा जिहा उन्होंने गल की भी डेकोरम इन्नी मतलब राजनीति मतलब दा लैवल थले आ गया सी तो वो कहते भी इट कॉल्स फॉर एन ऑल पार्टी कंसेंसस ऑन सम मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ डेकोरम एंड डिग्निटी इन द कंडक्ट ऑफ पब्लिक फिगर्स। इस गल नाल भी मैं बिल्कुल सहमत हाँ क्योंकि जदों विधान सभा गए तो पहले दिन जदों सारे अपने विचार साझे कर रहे सी कुछ MLAs ने कहा भी वाकई जिहड़ा लैवल पॉलिटिकल डिस्कोर्स का इन्ना थले आ चुकिया सी आपां कई बार वेखदे सी भी की कुछ उत्ते विधान सभा च होया एंड ईवन अदरवाइज बिसाइड्स विधान सभा दे विच ही नहीं जिहड़ा ऑल पार्टी कंसेंसस की गल मैं जे अबोहर नाल जोड़ा मैं बिल्कुल सहमत हाँ स्पैशली डेवलपमेंट वास्ते विकास वास्ते अबोहर की तरक्की वास्ते वाई कांट वी हैव ए ऑल पार्टी कंसेंसस। क्यों नहीं सारे राजनीतिक दल कोई भी पार्टी होवे इत्थों नुमाइंदा भले ही कांग्रेस पार्टी का मैं हैगा लेकिन BJP है, आम आदमी पार्टी है, श्रोमणी अकाली दल है, अगर अबोहर की तरक्की वास्ते क्यों नहीं आपां एक ऑल पार्टी कंसेंसस बना सकते। मैनू बहुत चंगी गल लगी गवर्नर साहब के एड्रैस च। एक जिहड़ी गल अगेन खेतीबाड़ी के उत्ते गल हुई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ खुशी है उन्होंने एक एम्फेसिस वैटनरी सर्विसिज से एम्फेसिस दिता क्योंकि अपने इत्थे वैटनरी रिसर्च सेंटर पंजाब का जिहड़ा तीजा बन रहा खेतीबाड़ी अपनी पंजाब की जिंद जान है अपने अबोहर की लाइफ लाइन है ਉਹਦੇ बारे उन्होंने गल की गल्लां बहुत कीती सी। मैं जिहड़ी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ गल्लां कड्डी मैं थोड़ा जिहा साझी कर रहा तुहाडे नाल। एक उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर ते इंडस्ट्रीयल फोकल पॉइंट्स की गल की जिहड़ा कि अपने अबोहर भी जिहड़ा इंडस्ट्रीयल फोकल पॉइंट है बहुत मैनू अगेन चंगी गल लगी प्रयास करांगे बेशक असी इन्ने कामयाब नहीं हुए उन्होंने रिवाइव करन च बट उम्मीद है भी नवी सरकार नवी सोच एंड एक जिहड़ी गल पहली बार मैं काफ़ी लोगों को पुछया मैं पुराने गवर्नर एड्रैस देखे उन्होंने गल की आम आदमी पार्टी ने जिहड़ा रोड मैप दिता है जिहड़ा कि असी अबोहर दे विच पहले फॉलो कर रहे सी उन्होंने कहा देयर इज़ अ सीरीयस इशू ऑफ क्लैनलीनेस अक्रॉस द वेरीअस सिटीज़ ऑफ पंजाब। उन्होंने कहा भी पंजाब दे विच गंदगी शहरों दे विच बहुत फैल चुकी है एंड वो मतलब चलो कहते भी मैं गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द बेस्ट फैसिलिटीज़ लेकिन मैनू इस गल का भी मान है भी अबोहर दे विच मैं साडी कांग्रेस पार्टी साडी टीम ऑलरेडी इहदे उत्ते असी काफ़ी काम किया जिहड़ा तुहानूं ध्यान होना है अपना शहर जदों गंदे शहरों दे विच आया तो असी जिहड़ी अपना अबोहर अपनी आबा एक मुहिम शुरू की एंड आई एम हैप्पी आई एम ग्लैड वो अबोहर दा
ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ ਸੁਧਾਰ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਿਤ। ਮਤਲਬ ਅਗੇਨ ਐਜ਼ ਅ ਸਨ ਆਫ ਦ ਸੋਇਲ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਬੋਹਰ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਅਬੋਹਰ ਆਪਣੀ ਆਬਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਰੇ ਆਪਣਾ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਰੇ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗਵਰਨਰਸ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚਲੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਪਣੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਬੋਹਰ ਆਪਣੀ ਆਬਾ ਇਸ ਸੈਟਰਡੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਟੇਲਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਲੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਪਲਾਸਟਿਕਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੇਸਟ ਆਪਣੇ ਨਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪਾਂ ਟੇਲਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਤੀ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਮਾਡਲ ਆਫ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਗਵਰਨੈਂਸ ਇਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਆ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਂਝੇ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ MLA ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੰਦੀਪ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਸਾਨੂੰ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅਕਨੋਲੇਜ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਉਹ ਰੁਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਝਿਜਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ CM ਸੀ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ MLA ਸੀ ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਵਰ ਇਨ ਦ ਟੈਂਪਲ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਦੋ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਕੀ ਸੰਦੀਪ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ 2007 ਤੋਂ 17 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਸੀ ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੂਜੀ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਦੀ ਸੀ ਐਂਡ ਅਬੋਹਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਦੀਪ ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਿਊ ਥਿੰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ MLA ਹੋ ਐਂਡ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਐਂਡ ਦੂਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਮੈਪ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ MP ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਦਿੱਲੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਈ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਜੇ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ CM ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ 750 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲੀ
ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਭੇਜੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਰੱਖੂਗਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 2 MP ਹੋਰ ਭੇਜੋਗੇ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ MP ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਡੋਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ 'ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਐਂਡ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗੇਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਵ ਦੈਮ ਦ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਡਾਊਟ ਐਂਡ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਕਤ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ ਸੈਡ ਦੈਟ ਬਟ ਲੈਟ ਅਸ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ। ਐਂਡ ਜੇ ਮੈਂ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ MLA ਪਹਿਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਔਨਗੋਇੰਗ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੈਟਨਰੀ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਸਾਡਾ 4 ਲੇਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕਸ ਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਬਾ ਸਕੁਆਇਰ, ਮਿਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ, ਜਿਹੜੇ ਔਨਗੋਇੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਦਾ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ, ਸਾਡੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੋ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਫॉर द फर्स्ट ईयर विल बी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾਈਏ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਕਲੂਸਿਵ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵਾਕਈ ਜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਹ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਚਲੋ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਵਕਤ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ MLA ਮਤਲਬ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵਕਤ ਡਿਸਟਰਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ MLA ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 77 ਤੋਂ 18 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਸਰਵਾਈਵਲ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਆਰ ਡਾਊਨ ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਆਊਟ। ਇੱਕ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਵੀ ਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਮੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ 11 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਲੈਟ ਅਸ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ। ਯੈਸ ਦੇ ਹੈਵ ਸਟਾਪਡ ਫੰਡਸ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਯੈਸ ਫੰਡਸ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹੈ ਬਟ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੈਟ ਅਸ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਜੀ? ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਰਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਅਗੇਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਆਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੰਬਰਸ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਿਊ ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਘਟਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਘਟੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਸੋ आई होप दे आर सक्सेसफुल, लेट्स सी। 25,000 नौकरियां जो सर, आपको वोटें मिली उनमें शहर से बहुत कम वोटें आई जितनी उम्मीद थी आपको बाढ़ों में जितने काम नहीं, किसने आपको कहा बहुत कम आई है? देखिए, मैं आपको एक बार फिर से कहता हूँ, मुझे हमारी टीम को, कांग्रेस पार्टी को, आप पंजाब में ये जो सुनामी, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ Z1 ਪੰਜਾਬ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।